गलती तो सारी मेरी है। मैं ही देशों नूं अरमान वास्ते दोबारा सब कुछ करने नूं मजबूर किया सी। पर हैरी नाल देशों मैडम नूं मैं ही मिलाया सी ना। बस कर शिरो, ये वेला आपस नूं कोसण वाला नहीं है। तुसीं किहड़ा जानबूझ के देशों नाल कोई दुश्मनी कड्ढी है? देखो जो होना सी वो हो चुका है। इस वेले सब तो जरूरी काम यह है कि असीं देशों पुत नूं लभ के घर लियाईए, तुहानूं समझाइए कि देख औखी घड़ी हर बंदे दी लाइफ च आउंदी है ते प्रॉब्लम तो ऐ हार के हताश होके अपना चलाया चलाया बिजनेस बंद कर लेना ये चंगी गल। ते उस तो वध जरूरी ये है कि पुराने सारे गाहकां नूं पता होवे कि अगले 1-2 दिन साडा बिजनेस बंद आ। देशों उन्हां नूं डब्बे नहीं पुजा सकदी। बिल्कुल सही अंकल जी, भावें नवे गाहक जुड़न या ना जुड़न, पर घट्टो घट ना पुराने गाहक किते नहीं जाने चाहिए। कोई गल नहीं, ये काम मैं कर सकदा, बल्कि मैं हुणे ही कर दूंगा। बिजनेस तो आपा ही हुंदा रहूगा, पहला देशों का तो पता लगे वो है किथे। मैं जिद्दां कहा तुसीं उदां करो, बाकी तुसीं फिकर ना करो। मैं देशों नूं चंगी तरह जानदा, वो जिथे भी होएगी सही होएगी। जे वो सही हुंदी तां हुणे तक किसी ना किसी नाल गल तां करदी। कई बार बंदे नूं अपने आप नाल भी गल्लां कर लैणियां चाहीदियां ने, ते उपर वाले नाल भी उदों ही गल्लां करदा जदों दुनिया कोई गल ना करदी होवे। तुसीं कहना की चाहुंदे हो? मैं की कहना, हुण तां जो कहेगा उपर वाला ही कहेगा, पर मैनूं पूरा यकीन कि उपर वाला साडी देशों नूं जरूर कोई ना कोई नवां रस्ता दिखाएगा। बस सानू सारिआं नूं उपर वाले ते भरोसा रखना चाहिए। हे सच्चे पातशाह, बहुत शरधा है इस बीबी दे विच, बड़ी आस दे नाल तुहाडे दर ते आण डिगी है। इस बीबी दा भी हथ फड़ लो, तुसीं तां कौडे राक्ष ते सज्जन ठग नूं भी तार दिता। तुसीं तां आप जानी जाणो, इस बच्ची दा भी बेड़ा पार लंघा दिओ। बाबा जी कृपा करो। वाहिगुरु वाहिगुरु, मैं तो आप उठ के तेनों देख के बाहर आया बीबी। ये गल बाबा जी, मैं सफाई चंगी तरह नहीं की। वाहिगुरु वाहिगुरु, मैं कौन हुन्ना तेरी सेवा नूं परखण वाला, परख करनी तां समर्थ गुरु दे हत्थ विच है, ते वो पास भी आप ही कराउंदा है। मैनूं पक्का यकीन है कि इस परख दे विचों तू जरूर पास होवेंगी। बहुत श्रद्धा नाल सेवा करदी है तू। मेहरबानी बाबा जी, पर मैनू तो लगता है मैं सारियां परखां सारे इम्तिहानां विचों फेल हो गई। जे तू फेल हुई हुंदी तां गुरु नानक दे दर ते ना आउंदी। जे अकाल पुरख वाहिगुरु ने तैनूं गुरु नानक दे दर दी सेवा बख्शी है तां आप उंगल फड़ के तैनूं इस जिंदगी दा रस्ता भी दिखा देणगे। मैनू तो उंगल फड़ के 4 लावां लेके मेरे घर वाले पीछे भी तोरिया सी सच्चे पातशाह ने। पर अज जद मैं उस घर वाले नू आ दसण दी कोशिश की कि उहदे कदम गलत रस्ते ते जा रहे ने, सारा कुछ ही गलत हो गया। बीबी तू गुर इतिहास नहीं पढ़िया? सच बोलण वालिਆਂ ਨੂੰ हमेशा दुश्वारियां झलणियां पैंदियां ने, पर वो अकाल पुरख वाहिगुरु अपने गुरसिखां दे मुख आप उजले करदा है। तू कोई गलती नहीं कीती, गलत रस्ते ते जाण वाले नू गलत कहण विच ही ओहदा भला हुंदा है। पर मैनू तां गलत रस्ते ते तुरन वाले मेरे अपने घर वाले ने दुश्मन समझ के घरों बाहर कट दिता। जे मैं सही सी तो मैनू ये सजा क्यों मिली? सतगुर दे भाणे विच कुछ भी गलत नहीं हुंदा बीबी।
ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मम्मी मम्मी जी मम्मी जी ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗਾ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੋਗੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਪੂਰਵ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੈ। ਚੱਲ ਛੱਡ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਚਲਾ, ਜਾਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੇਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਘੇਰ ਲਓ ਤੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਵ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ। ਚੱਲ ਪੂਰਾ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੱਲੀਏ। ਚੱਲ। पापा जी रुको पापा जी, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣੇ। ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋਚ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੂਠੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਸ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਸ਼ੋ ਵਾਲੇ ਸਿਆਪੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। क्या बात है, आज तो बड़े मजे च लग रही है। ਹੋਰ ਕੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। कोई गल नहीं, हुण तो हर दिन ना इदां ही होया करूगा। बाकी जे एक कप चाह मिल जे तो बहुत वधिया हो जाऊगा। ਵਾਹ ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। बेबी आज तो तेन कोई काम भी नहीं सीगा, सारा दिन वेली रही है। पर मैं तो ऑफिस काम करके आया ना, इन्ना सिर खपदा। ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਕੱਦ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। चल ठीक है, फिर मैं ही बनाना चाह। पापा जी, मम्मी जी, किते जा रहे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। होई भी तो थोड़ा घर ही है, इत्थे रुक जांदे थोड़े दिन होर। ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਰਮਾਨ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। सिंपल इहो जी कोई गल नहीं है,
यही गल है अरमान, बिल्कुल सही कह रही है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ। तू चुप कर। हाँ कुड़िए, तू सानू बिल्कुल चंगी नहीं लगती। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਛੱਡ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋਚ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾਉਣਾ ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ, ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਬਥੇਰਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, ਬਥੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ। ਅਰਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਾੜਨ ਲੱਗੀ ਐ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਬਸ ਦੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਈ, ਹੈ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਦਫਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਮੈਂ।
ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਦਾ ਮੈਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਨੇ? ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ੋ ਰਹੇਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਆਹੋ, ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਰਹੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗੀ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗੀ। ਆਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਂਗੀ, ਦੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਜੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਂਗੀ, ਦੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਊਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਮੈਂ।